Hello all, welcome back to our channel. So students, today is the most requested video was out, that is income tax explanation video of unit 1, as many of you students were requested for this video, no? So here is the video. I hope that you are enjoyed a lot by watching this thumbnail. So here I am going to explain the video because నా explanation videos అనేది చాలా మందికి helpful అవుతుందనేసి. So by watching this video students, you can easily score 16 plus marks in your income tax from unit number 1. How you means, one long questions you will get compulsory and two short questions we may expect, or one short questions to pakka. So total 16 marks will be the minimum, maximum is 20. Okay, so this is the thing ma. So watch the video fully, don't skip the video and watch till the end. So let's get into the video students. So students, from unit number 1, the first important question is explain the provisions to determine the residential status of an individual. In the question, if you find the residential status of an individual, this answer you going to need to write it in your final examination. As you all know, for long answers, minimum front and back 3 sides you need to do. So now I will explain each and every question in detail so that you can easily write the answers by your own. Okay students, whatever the questions I am showing here, so these are all questions, same answer you need to write it. Okay, so whether it is an residential status of an individual or else provision relating to determination of residential status of an individual, everything will be the same. Okay students, first we will discuss the introduction part. Okay, so here introduction part, what it is, the Income Tax Act 1961 says that an individual is liable to pay tax on global income. Okay, global income means income earned in India as well as income earned in outside of India. So whatever the underlined thing is here, that is enough to written in your final examination. Okay, so Income Tax Act yokka introduction enti, Income Tax Act 1961 prakaram individual is liable ante prati okkaru మన ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఎవరో కట్టాలి అంటే ఇండియాలో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసేటోళ్ళు యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బయట దేశాలలో కూడా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, లైక్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, దట్ పర్సన్ should give tax in India also. So therefore it becomes necessary for the income tax department to know on which income tax liability has been imposed. Once the tax liability is to be imposed, it is necessary to know that the residential status of an individual, because the act says that individual has a tax based on the residential status. So ఒక పర్సన్ ఇండియాలో నుంచి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వేరే కంట్రీ నుంచి ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తున్నట్టయితే వాడు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మనం ఒక పర్సన్ మీద ట్యాక్స్ వేసినాము అని అంటే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ వేసినారంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇండియన్ ఆర్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అనేది చూస్తారు. ఓకేనా, ద సిటిజన్షిప్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆర్ 2 different things. ఓకే, సిటిజన్షిప్ వేరు, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ వేరు ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే ఇండివిజువల్ని మనం రెసిడెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటున్నామంటే, ఒకవరైతే ఇండియాలోనే ఉంటున్నారో అంటే మనం అందరం రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే. సో మన ఇండియా వాళ్ళు వేరే దేశం వెళ్ళి ఉంటున్నారైతే వాళ్ళని మనం ఏమంటాం, ఫారెన్ సిటిజన్ కెన్ బి రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అని అంటాం. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్లో ఎంత గుర్తుంటే అంత రాయాలమ్మా. ఓకేనా, ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బికాస్ ద రీజన్ ఈజ్ the act said laid down certain conditions for determining the status of an individual. Here some of the conditions, అంటే ఈ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ యొక్క కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ చేంజెస్ ఏమైనాయి అంటే, ఇందులో 2 types ఉంటాయి ఈ సెక్షన్లో. వన్ ఈజ్ బేసిక్ కండిషన్, ఇన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడిషనల్ కండిషన్స్. ఇది కంపల్సరీగా మీరు మెన్షన్ చేయాలి. బేసిక్ కండిషన్స్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్స్. బేసిక్ కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే,
The basic conditions are individual should stay in India for a period of 182 days in relevant year previous year. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎప్పుడు అంటామంటే మన ఇండియాలో మినిమం 182 డేస్ అన్నా ఉండాలి. ఒకవేళ 182 డేస్ అన్నా మన ఇండియాలో లేకపోతే వాడిని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇండివిజువల్ షుడ్ స్టే ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days in relevant previous year plus 365 days in preceding relevant 4 years. సో ఇదైనా బేసిక్ నీడ్ అన్న ఫాలో అవ్వచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్ 60 days అన్న మినిమం ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉండాలి అండ్ 365 days లాస్ట్ 4 yearsలో మన ఇండియాలో మినిమం 365 days అనేది వాడు ఉండి తీరాలి. సో 5 yearsలో మినిమం నియర్ టు 1 year అనేది ఇండియాలో కంపల్సరీగా ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఓకేనా. సో బేసిక్ కండిషన్స్ అంటే ఇవి. బేసిక్ కండిషన్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఇఫ్ ద individual satisfied the above said conditions, then they are said as a residence for that particular previous year. అంటే ఆ రెండు కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి ఉంటే దానిని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. ఇవి ఎందుకు అనుకుంటాం, వెదర్ వాళ్ళు రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంటే మనకి ట్యాక్స్ అంతే. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. మన ఇండియాలో ఉన్నోళ్ళు వేరే దేశం వెళ్ళి బతుకుతున్నారు, వేరే దేశం వెళ్ళి ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇంకెక్కువ పడుతుంది. సో అట్లా if the status of individual is determined as resident, then the applied set of applied condition to know whether the individual is ordinary resident or non-ordinary resident. సో రెసిడెంట్లో ఆర్డినరీ ఉంటారు, నాన్ ఆర్డినరీ కూడా ఉంటారు. సో అది కూడా తేల్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్స్ మా. అండ్ additional conditions are individuals should stay in India for a period of 2 years out of preceding 10 years. Last 10 yearsలో minimum 2 years అనేది మన ఇండియాలో వాడు or she or he should be there. దాని అడిషనల్ కండిషన్స్ అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ individual should stay in India for 730 days out of 7 years preceding to the 7 yearsలో 730 days అయినా 10 yearsలో మినిమం 2 years అయినా వాడు ఇండియాలో ఉండాలి కంపల్సరీగా. దెన్ వీ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ అ రెసిడెన్స్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. ఓకేనా. అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్లో రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా కనుక్కుంటాము. అడిషనల్ కండిషన్లో ఆర్డినరీ రెసిడెంటా నాన్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అనేది కనుక్కుంటాము. ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ సాటిస్ఫై ఆల్ 4 conditions, that is basic condition as well as the additional condition, then such individual is determined as a resident and ordinary resident. In case individual don't satisfy the conditions but fully on the basic condition, then there should be as a resident but non-ordinary. ఒకవేళ ఏ ఒక్కటి కూడా వాడు సాటిస్ఫై చేయకపోతే వాడు రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా. సో నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ఎనీ బేసిక్ కండిషన్స్ దెన్ ఫర్ సచ్ ఇండివిజువల్ ద స్టేటస్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ యాజ్ నాన్ రెసిడెంట్. ఒకవేళ బేసిక్ కండిషన్స్లో ఉన్న 2 points వీడు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే వీడు మనం ఏమంటాం, నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ అంటాము. ఓకేనా. బికాజ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండలేరు. రైట్. ట్యాక్సిబిలిటీ అని అంటే ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ దర్ ఇన్కమ్ విల్ బీ లయబుల్ టు బీ చార్జ్డ్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీగా ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టాలి. ఆ ట్యాక్స్ కట్టడానికి మనం ట్యాక్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్టేటస్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ అ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, then such individual is charged the both on income earned in India as well as the income earned in ఫారెన్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు ఇండియాలో ఈ ట్యాక్స్ కట్టాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అదర్ కంట్రీలో కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను, నా ఒక కంపెనీ ఇండియాలో ఉంది, ఒక బ్రాంచ్ ఇంకొక బ్రాంచ్ అమెరికాలో కూడా ఉంది. సో నేను ఒకవేళ రెసిడెంట్ బట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయితే నేను ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అమెరికా గవర్నమెంట్కి కూడా నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇన్ కేస్ ఇండివిజువల్ ఒకవేళ నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నాన్ ఆర్డినరీ ఉన్నట్టయితే సో వాడు లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో ఒక్కదాంట్లో ట్యాక్స్ కడితే సరిపోతుంది, అక్కడ కట్టకపోయినా సరిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద కేటగిరీస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఫాలోడ్.
ఓకే స్టూడెంట్స్, స్పెషల్ కేటగిరీ ఏముంటుందని అంటే, స్పెషల్ కేటగిరీలో అండ్ ఇండియన్ షుడ్ బీ గోయింగ్ టు ఫారెన్ కంట్రీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ విజిటింగ్ ఇండియా ఫర్ ద రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్, అంటే ఒక పర్సన్ ఇండియాలో ఉన్న పర్సన్ ఇండియాకే ఒకసారి వచ్చి వెళ్దాం అన్నట్టు ఉండొచ్చు, లేదంటే క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ షిప్స్. ఇప్పుడు ఇండియా షిప్స్లలో పనిచేసే వాళ్ళు మోస్ట్లీ 8 to 9 months అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్లోనే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్సిల్ అవుతుందా అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ కేటగిరీలో అనేది ఉంటారు. సో వాళ్ళు జాబ్ కోసం వెళ్తున్నారు అని అర్థము అని చెప్తుంది. ఓకేనా. జనరల్ కేటగిరీలో ఏముంటుంది, ఇండివిజువల్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఇండియా వితౌట్ ఎనీ ట్రావెల్ హిస్టరీ సిన్స్ 11 years ప్రిసీడింగ్ రిలవెంట్ ఇయర్స్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆన్సర్ మా. ఇన్ దిస్ యూనిట్ 2 ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బేసిక్ కండిషన్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ ట్యాక్సబిలిటీ. ఈ 4 సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టేసి మీరు రాసేది అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టెస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, ఫీచర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా ఒకటే ఆన్సర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, then you need to write this answer only. What is mean by agriculture income? Any income which is generated by through agriculture, then it is called as a agriculture income. In 1961, according to the Income Tax Act, the agriculture income is fully exempted from tax. అంటే వ్యవసాయం మీద బతికేవటాలకి ట్యాక్స్ అనేది అస్సలకి లేదు. దిస్ ఈస్ బికాస్ ద అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్స్ కమ్స్ అండర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, హెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ లీవ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది మన స్టేట్లలో పండించుకుంటాం కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్యాక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనా. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, రైస్ ఉంది, ఇవన్నీ భూమి నుంచి వచ్చేటి, సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీ విల్ నాట్ పే ట్యాక్స్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే. సో ద ఇన్కమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. మన ఇండియాలో ల్యాండ్ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారో అట్లాంటి దాన్ని మనము అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటాము. సో రెంట్ అండ్ రెవెన్యూ షుడ్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్, అంటే రెంట్ అయినా రెవెన్యూ అయినా ఏదైనా కూడా నీకు వస్తుందని అంటే ఆ ల్యాండ్ నుంచి అయినా రావచ్చు. ద ల్యాండ్ షుడ్ బి సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియాలోనే ఉండాలి ఆ ల్యాండ్. ద ల్యాండ్ మస్ట్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఆ ల్యాండ్, ఆ భూమి ఏదైతే ఉందో అది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అట్లాంటప్పుడే మీకు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు అగ్రికల్చర్ కోసం కాకుండా వేరే ఏ దానికోసం అయినా యూజ్ చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీగా మీరు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఇందులో ఫీచర్స్ అన్న, టెస్ట్ అన్న, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అన్న ఒకటి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ షుడ్ బి సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఏమంటున్నాడు, ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఎనీ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో, రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో, జనరేట్ అయ్యేది ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ త్రూ కంపల్సరీగా మన ఇండియా బార్డర్లోనే ఉండాలి. నీకు ల్యాండ్ అమెరికాలో ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కున్నావు, దాని మీద నువ్వు ఇక్కడ ట్యాక్స్ కడతావా? కట్టలేవు. కట్టకుండా ఉంటావా? కట్టలేవు. సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ సో ఆ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియాలోనే ఉండాలి. సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఇన్కమ్ షుడ్ బి డైరెక్ట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఇన్కమ్, నీకు వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీగా ఆ ల్యాండ్ నుంచే రావాలి. ఓకే. ఆ ల్యాండ్ నుంచి కాకుండా వేరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా నీకు పర్టికులర్ వచ్చిన దానికి నువ్వు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. రెంట్ అయినా, మళ్ళా సేల్స్ అయినా, క్యాష్ అయినా, ఏదైనా కూడా ఆ ల్యాండ్ త్రూ అగ్రికల్చర్కి కోసం మాత్రమే, అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ గురించి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ మా. థర్డ్ వన్ ఏంటి అని అంటే, ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్. ఆ ల్యాండ్ అనేది అంటే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ప్లగ్గింగ్, సోయింగ్, హార్వెస్టింగ్, ఇరిగేటింగ్ ఇట్లాంటి కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీడింగ్, సీడింగ్, వాటరింగ్, ప్లాంటింగ్, కల్టివేషన్, సో ఇట్లాంటి దానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ ఆన్సర్ మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి. సో వీడికైనా అంత రాస్తే సరిపోతుంది, మినిమం 3 sides. అండ్ ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్స్, ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీరు డ్రా చేయండి.
Okay, this flowchart whatever I have shown in this video, so take a screenshot. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ రాసి సరిపోతుంది. సో ఇంట్రొడక్షన్ రాసాక ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేశాక రిమైనింగ్ ఆల్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 12 మార్క్స్కి మినిమం యూ కెన్ స్కోర్ 10 or 11 మార్క్స్ కంపల్సరీ. సో మీరు ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకే, సో వితౌట్ ప్రెజెంటేషన్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ write any 10 exempted income under section 10. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 క్వశ్చన్స్, లాంగ్లో నేను 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో మీరు కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీకు లాంగ్ ఆన్సర్లో కనిపిస్తుంది. ఐదర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, ఇదైనా, లేదంటే ఇండివిజువల్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ అయినా, ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్యూర్లీ మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం టిప్స్ అనేది నేను చెప్తాను ఈ వీడియోలో ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనేది. సో ఇందులో మనకి 4 సబ్ హెడింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి సెక్షన్ నంబర్, సెకండ్ సెక్షన్స్, థర్డ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఇన్కమ్స్, ఫోర్త్ ఏమో సెక్టార్. సెక్షన్స్లో నేను చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి సెక్షన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ అండర్ సెక్షన్ 10 ఉంటాయి. జస్ట్ బ్రాకెట్లో నంబర్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. అండ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఇన్కమ్స్లో అన్నీ ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఉంటాయి. సో టిప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ 5 ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ 6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి యాస్ట్రీస్ నేర్చుకోవాలంటే అండర్ సెక్షన్ 1లో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 2లో షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ హెచ్యుఎఫ్ అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇట్లా ఈ 6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మిడిల్లో కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లాస్ట్లో రిమైనింగ్ ఒక 4 or 5 రిమైనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను టిక్ చేసిన నేర్చుకున్న సరిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంకి సెక్షన్లు అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్లు గుర్తుకు రాకపోతే ఏదో ఒకటి రాసేయచ్చు. ఏదో ఒకటి రాసినా కూడా మీ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ దట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఇన్ని 20 ఉన్నాయి కదా, 20లో మీరు ఒక మినిమం 12 అయినా 13 అయినా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ 3 క్వశ్చన్లు నేర్చుకుంటే 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఒకటి మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ ది షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మా. షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. What is mean by direct tax? A tax which is imposed by the government on a particular person which cannot be turned to the other person. అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నీ మీద పడ్డదని అనుకో, ఆ ట్యాక్స్ అనేది నువ్వు మాత్రమే కట్టాలి. ఆ బర్డెన్ అనేది నువ్వు మాత్రమే చేసుకోవాలి. నీ బదులు వేరేళ్ళు కట్టడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిరా అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నీకు వచ్చే ఇన్కమ్ బట్టి ఉంటుంది. సో నీకు వచ్చే ఇన్కమ్కి నువ్వు శాలరీ నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలి, కానీ వేరే ఎవరో మీ మమ్మనో మీ అక్కనో మీ చెల్లెనో కడతా అంటే కాని పని. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద ట్యాక్స్. ఓకే, సో ఇది రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి డివిడెండ్స్ అంటే లైక్ మెన్షన్ చేయండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ ట్యాక్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్, ఎస్టేట్ డ్యూటీ, ఇట్లాంటి ట్యాక్స్లు ఏమైతే అంటే ఎవరికైతే పడ్డాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి అని మెన్షన్ చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ taxable person who can shift their person like taxability to the other persons is called indirect tax. A tax which is imposed by the government on a particular person but the person can transfer this burden to the another person. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ నాకు పడ్డది, నాకు ట్యాక్స్ నా బదులు వేరేలైనా కట్టొచ్చు, దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాము. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిడెన్ ట్యాక్స్ విచ్ వీ కెన్ బి షిఫ్ట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ టు ది అదర్ పర్సన్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒకటి, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. లైక్ మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు జిఎస్టీ కడతాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొన్నామ్మా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మనం కొన్నప్పుడు దానికి మనం జిఎస్టీ కూడా పే చేస్తాం. మనం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ బ్యాంక్కి గవర్నమెంట్కి కడతలేము, మనం షాప్ కీపర్కి ఇస్తాం. షాప్ కీపర్ వాళ్ళు హోల్సేల్కి ఇస్తారు, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఇస్తారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి కడతారు. సో వీఆర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకేనా, సో అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అని అర్థము. ఓకేనా, సో ఇది ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పర్సన్ అంటే ఏ పర్సన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో పర్సన్ అంటే ఇండివిజువల్ అని అవ్వచ్చు, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ అని అవ్వచ్చు, ఒక కంపెనీ అని అవ్వచ్చు, ఒక ఫర్మ్ అని అనవచ్చు, ఎవరన్నా అనవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ది సెక్షన్ 2 ఆఫ్ సబ్ సెక్షన్ 31 అ పర్సన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో పర్సన్ అంటే ఇండివిజువల్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్ ఆర్ ఏ కంపెనీ ఆర్ ఏ
అసోసియేషన్స్ ఆర్ ఏ లోకల్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆర్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్ అన్న అనొచ్చు. సో వీళ్ళందరినీ మనము ఇదంటాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జంప్షన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే కౌంటింగ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి మా? 1st April నుంచి 1st April ఓపెనింగ్, 31st March క్లోజింగ్, రైట్? సో 1st April ఓపెనింగ్ అయినప్పుడు 31st March క్లోజింగ్ అయితే 12 months. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ అంటే ఇట్లా అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జంప్షన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఎగ్జంప్షన్స్ అంటే నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మన ఇండియాలో వాడు కానప్పుడు మన ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో దాని ఎగ్జంప్షన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, పర్సన్స్ డిస్కంటిన్యూడ్ బిజినెస్. ఒకవేళ నీకు బిజినెస్ లేదనుకో, నువ్వు ట్యాక్స్ జిఎస్టీ కడతావా? ట్యాక్స్ కడతావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీమార్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏం చేస్తాయి, వాళ్ళ బిజినెస్కి జిఎస్టీ అనేది ఉంటుంది, అవునా? ఎందుకంటే వాళ్ళది ఇండియాలోనే కాకుండా వేరే దేశాలలో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మన ఇండియాలోనే కాకుండా వేరే స్టేట్లలో కూడా, తెలంగాణలో కాకుండా వేరే స్టేట్లో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒకవేళ డీమార్ట్ పర్టికులర్గా క్లోజ్ అయిపోయిందని అనుకో, వాళ్ళు అయినా కూడా డీమార్ట్కి అయితే వాళ్ళైతే కట్టరు కదా. సో అట్లా అనేసి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మా. ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కూడా 4 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ పేమెంట్ అని అర్థం. అంటే ఇట్ ఇంప్లాయిస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. అంటే స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అన్ అసెస్సీ ఆల్సో స్టేట్స్ దట్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ taxable liability ఫర్ ఎ పర్సన్. ఒక పర్సన్ ఇండియాలో యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అదర్ కంట్రీస్లో ఎవరైతే ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్. ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫర్స్ యాజ్ అ ట్యాక్స్ పేమెంట్ అని అర్థము. సో ఈ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ షార్ట్. అండ్ ఆల్సో ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వర్సెస్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్, అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో అది ఇయర్ అని అర్థము. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ అంటే మన పర్సన్ అంటే ఎవరు, అసెస్సీ అంటే ఎవరు. అసెస్సీ అని అంటే ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం అసెస్సీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మీద ట్యాక్స్ పడ్డది అనుకో, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నా మీద పడ్డది, నేను అసెస్సీ అవుతా అకార్డింగ్ టు ది ఐటీ యాక్ట్ 1961. ఒక పర్సన్ అని ఎవరిని అంటాము, ఒక కంపెనీని కానీ, ఒక ఫర్మ్ని కానీ, ఒక హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ కానీ, ఒక లోకల్ అథారిటీని అయినా కానీ, ఇట్లాంటి వాళ్ళని మనము పర్సన్ అంటాం. అసెస్సీ అంటే a person who is liable to pay tax an amount of money to the government of India. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టేటోళ్ళు అంటే మనము అసెస్సీ అని అంటాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటుంది, ఇది అవసరం లేదంతా. రీబేట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మా. రీబేట్ అంటే యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో, సెకండ్ స్టెప్లో 12,500 ఉంటుంది. రీబేట్ అంటే ఏంటి, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10 లక్షలు ట్యాక్స్ పడ్డది, అందులో రీబేట్ ఏముంటుంది, 12,500 ఏదైతే లీస్ట్ ఉందో అది మనం రీబేట్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే నేర్చుకోండి. పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు నేను అందులో హాఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఒక 50% నేను ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్కి యూజ్ చేస్తున్నా, రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ ల్యాండ్లో నేను ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నా. సో నేను మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నా. కానీ ఆ ల్యాండ్ని మొత్తం నేను అగ్రికల్చర్కి యూజ్ చేయట్లేదు కదా, ఓన్లీ 50% యూజ్ చేస్తున్నా. సో ట్యాక్స్ కట్టేటప్పుడు కూడా ఓన్లీ 50% మాత్రమే ఎక్స్క్లూడెడ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 50% నేను కంపల్సరీగా ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్కి కట్టాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, పార్ట్లీ ఇన్కమ్ ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 1. సో యూనిట్ నెంబర్ 1లో ఈ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, ఆ 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు లైక్ అరౌండ్ 16 మార్క్స్ యూ కెన్ స్కోర్ మా. 16 మార్క్స్ యూ కెన్ స్కోర్. ఓకే, లాంగ్లో ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తారు, షార్ట్లో ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ నెంబర్ 1, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్? So students, this is all about the video. I hope that you have got clarity about the income tax explanation akka and దగ్గర నాకు 1000+ comments and 500+ personal messages and 50+ calls కూడా వచ్చిండొచ్చు. సో మీ అందరి కోసం యూనిట్ నెంబర్ 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో. సో ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసినారో వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీగా నేను చెప్తున్నాను, మీరు 1 లాంగ్ 1 అయినా 2 అయినా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది
వీడియో స్టూడెంట్స్. నేను ఇంత మంచిగా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మీరు షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను కంపల్సరీగా మోటివేట్ అయిపోయి ఇంకెక్కువ వీడియోస్ అనేది చేసేస్తాను. ఓకేనా, ఆ ఛానల్ ఈజ్ నియర్ టు 50K. ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయేలోపల 50K సబ్స్క్రైబర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఈజీగా ఉంది. నేను ఉన్నాను కదా, నేను అన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. యూ డోంట్ వరీ, అప్ టు June 10th లోపల నేను అన్ని వీడియోస్ అనేది చేసేస్తాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించింది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, మీరు వరీ అవ్వకండి, నన్ను వరీ చేయకండి. నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే నేను ఫాస్ట్గా ఎడిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను చేసుకొని పెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకేనా, సో చాలామంది మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, కొంచెం రిప్లై అయితే ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ ట్రైవింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. నవ్ ఆల్సో టైం అనేది అరౌండ్ 1 అవుతుంది, 1 కాదు 2 అవుతుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ ది కమెంట్ లైక్ మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు వీడియో గురించి అనేది కంపల్సరీగా కమెంట్ చేయండి. ఎవరైతే వీడియోని చూస్తున్నారో, వీడియోని ఫుల్ చూసిన వాళ్ళకి కోడ్ ఏందని అంటే 1905 ఆర్ ఎల్స్ శివాని ఖాన్ పెట్టండి, సరిపోతుంది. చూద్దాం ఎంతమంది వీడియోని ఫుల్గా చూస్తున్నారో తెలుస్తుంది. అండ్ ఐ హోప్ దట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్రిపరేషన్ మంచిగా చేయండి. మీరు అందరూ పాస్ అవ్వాలని చాలా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై స్టూడెంట్స్.